ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਹੋਣ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆંકੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ जुड़े ने, डॉक्टर SPS बेदी ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਰਵੇ और डॉक्टर विनय वर्मा ਜਿਹੜੇ MD ਮੈਡੀਸਨ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ डॉक्टर वर्मा एंड डॉक्टर बेदी न्यूज़ 18 पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ। डॉक्टर साहब, सब तो पहला कुछ सवाल असी दर्शकों के सामने रखे ने, एक एक करके असी उन्हां दा जवाब चाहुंदे हां। फिर फोन कॉल ते अगर दर्शक साडे नाल जुड़नगे तो जो उन्हां दे कोई सवाल होणगे वो भी तुहाडे तो असी पुछते रहांगे। शुरुआत डॉक्टर वर्मा मैं तुहाडे तो करना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों के विच कन्फ्यूजन है इस चीज़ नूं लैके कि जो सिम्पटम्स ने करोना दे इस वेले पहलां तक की हुंदा सी कि बुखार है या खांसी है या जुकाम है उसनूं ही समझा जाता सी, पर अजकल ये भी चर्चा है कि जे पिठ दर्द करती है फिर भी करोना टेस्ट कराओ, जे वॉमिटिंग है फिर भी करोना टेस्ट कराओ, जे पेट खराब है, लूज मोशंस ने, फिर भी करोना का खतरा है। सो पहला तो सिम्पटम्स, और अगर सिम्पटम्स है नहीं, रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है, फिर की करना चाहिए? देखिए, ये आपने बात अच्छी कही, क्योंकि बहुत से लोग इस बात को लेके बहुत कंफ्यूज्ड हैं और हमारे पास ऐसे कई पेशेंट्स आते हैं जिनको 3-4 दिन तक जो टेस्ट नहीं कराते, ये सोच के कि ये कॉमन कोल्ड है या ये मेरे को तो कमर दर्द है या मेरे को लूज मोशन है, और वो एक तरह से इस मोड में होते हैं कि वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो डिनायल के मोड में होते हैं कि भी मेरे को कोरोना नहीं है, जिसकी वजह से उनके ट्रीटमेंट में या डायग्नोसिस में डिले हो जाता है। और जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, आप आज की डेट में अगर RT-PCR टेस्ट कराने जाएंगे तो वहां पे भी रश पड़ा हुआ है और रिपोर्ट आने में भी करीब 48 से लेकर 72 घंटे तक लग रहा है, जिसकी वजह से और 3 दिन डिले हो जाता है उनकी रिपोर्ट आने में। तो फाइनली जब तक रिपोर्ट आती है 1 हफ्ता ऑलरेडी निकल जाता है जी। आपको शायद मालूम होगा कि कोरोना में सेकेंड हफ्ते में जाके पेशेंट ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है, सेकेंड हफ्ता जो है ज्यादा डेंजरस होता है। तो जब तक डायग्नोसिस बनता है तब तक पेशेंट का क्रिटिकल हफ्ता ऑलरेडी शुरू हो चुका होता है, और 1 हफ्ता जो पहला हफ्ता था जिसके अंदर हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते थे, वो हफ्ता ऑलरेडी निकल चुका होता है जी। तो मेरा सबसे हाथ जोड़कर यही विनती है कि जैसे ही आपको कोई फीवर या ऐसा कोई सिम्टम शुरू हो, आप जल्दी से जल्दी अपना टेस्ट कराएं, जो कि तमाम सरकारी इंस्टीट्यूशन में फ्री ऑफ कॉस्ट होता है या कई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी गवर्नमेंट कंट्रोल रेट पे होता है। आप ये मान के चलें कि ऑल फीवर्स आर कोरोना अनलेस प्रूवन अदरवाइज, यानी कि हर सिम्टम को आप कोरोना ही माने जब तक कि हम उसको टेस्ट नेगेटिव ना आ जाए। आपने दूसरी बात कही कि कई बार ऐसा होता है कि कोरोना नेगेटिव आ जाता है फिर भी कोरोना निकल आता है जी। ये इसलिए होता है क्योंकि 2 प्रकार के कोरोना के टेस्ट होते हैं। एक तो रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है जिसकी की सेंसिटिविटी कम होती है, और वो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जब वो नेगेटिव आ जाता है और उसके बाद एक RT-PCR टेस्ट कराना पड़ता है। लेकिन अब जो ये नया स्ट्रेन आया है, जो यूके स्ट्रेन आपने सुना, उसमें RT-PCR टेस्ट भी कई बार नेगेटिव आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जब मतलब क्लिनिकली सस्पिशन हो, यानी पेशेंट की ऑक्सीजन घट रही है और टेस्ट नेगेटिव आ गया, तो जल्दी से जल्दी हमें फिर पेशेंट का CT स्कैन कराना चाहिए, क्योंकि CT स्कैन की जो सेंसिटिविटी है वो 90% से अबव है, जबकि RT-PCR की जो सेंसिटिविटी है वो 70-75% है। तो इसका मतलब है कि 25% केसेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें RT-PCR टेस्ट नेगेटिव है लेकिन पेशेंट को फिर भी कोरोना हो सकता है। तो हमें एक पेशेंट के क्लिनिकल सिम्टम्स और उसकी रिपोर्ट दोनों को इकट्ठा ध्यान में रखना पड़ता है, और ऑफ कोर्स डॉक्टर्स हैं जो आपकी मदद करेंगे इसके अंदर। और बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं जो उन्होंने अपने लिए मतलब ऑनलाइन कंसल्टेशंस पेशेंट को दे रहे हैं या फिजिकली भी पेशेंट को देख रहे हैं और उसको हेल्प कर रहे हैं इस बात में। लेकिन अगर आप खुद ही डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, आप खुद ही घरेलू इलाज करते रहेंगे, आप खुद ही आयुर्वेदिक काढ़े पीते रहेंगे, तो डॉक्टर आपकी मदद नहीं कर पाएगा। जी 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 डॉक्टर बेदी, जिस तरीके नाल डॉक्टर वर्मा कह रहे ने, बहुत सारे लोग, क्योंकि आम तौर पर देखा गया कि इदा ही हुंदा है, 1 दिन बुखार है, 2 दिन बुखार है, पहला तो बंदा मानता ही नहीं कि मैनू कोरोना हो सकता है, लोग मानते नहीं, फिर मजबूरी च जाते हैं, तीजे दिन चौथे दिन डिले हो जाता है, फिर 2 दिन बाद रिपोर्ट आती है। तो कि अगर किसी को कोई बुखार होंदा, जुकाम होंदा, तुरंत उसकी मैडिसन कोरोना की ही शुरू कर देनी चाहिए है, और अगर करनी है तो केड़ी की जाए? कई बार तुसी डॉक्टर को नहीं जा सकते। ठीक, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੀਅਰੈਸਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬੇਦੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਹੈਲੋ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ 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 ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਖਾਂਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਤੀਸਰਾ ਜਾਂ ਚੌਥਾ ਪਰਸਨ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਬੁਖਾਰ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਨਈਜ਼ੀਨੈਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੰਪਟਮ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦਈਏ ਆਪਣਾ ਸੈਂਪਲ ਜੀ, ਚਾਹੇ RT-PCR ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 6 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 500 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਨਾਰਮਲ ਅਡਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਪਟਮ ਪਰਸਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੰਪਟਮ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ CT ਸਕੈਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਗੇ। ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ 104 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਵੇਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੋ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ। ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦੀ ਬਲਾਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਸਾਈਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੀ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾ ਸਕਦਾ? ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਉਣਾ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਨੇ ਵਰਮਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਾਲਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਅੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਡਾਕਟਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਣ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਐਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 60+ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਾਰਟ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਕਾਉਂਟਰ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਵਨੀਤ ਜੀ ਰੋਪੜ ਤੋਂ। ਜੀ ਪਵਨੀਤ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਵਨੀਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪਾਓਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੈਲੋ ਪਵਨੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਸਮੈਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? डायबिटीज वाले पेशेंट भी वैक्सीन लगवा सकते हैं, आराम नाल लगवा सकते हैं, सबनों लगवानी चाहिए है। वो पूछ रहे हैं मेरे डायबिटीज के पेशेंट ने लगवानी चाहिए कि नहीं, उसका जवाब है सबनों लगवानी चाहिए। डायबिटीज वाले, ब्लड प्रेशर वाले, हार्ट वाले, सबनों वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ? ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੀ, 17 दिन मेरे पूरे हो गए जी। जी जी,
ਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾ ਚੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਡਕਾਰ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਇਆ ਹੈ। ਘਬਰਾਹਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ। ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਪੀਰੀਅਡ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਬੇਦੀ, ਇਹ ਕਾਲਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ, ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਪੀਰੀਅਡ ਪੂਰਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸਟਰਾਈਟਿਸ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਕਾਰ ਆ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਦੱਸਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹਦੇ ਹੈ। ਬਾਰੇ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਲਾਡੀ ਜੀ। ਲਾਡੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜਾ ਬੁਖਾਰ ਰਹਿੰਦਾ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਇਹਦਾ ਸਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਈਏ ਆਪਣਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਓ, ਔਰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕੀ, ਅੱਡੇ 'ਚ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਜੇ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਦਾ ਬਚਾਅ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਵਰਮਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕਾਲਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਮਾਸਕ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਫੈਕਟ ਹੈ? ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਆ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਰਾਮਨਾਥ ਜੀ। ਰਾਮਨਾਥ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਟੀਕਾ ਚਲੋ ਮੈਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ 22/3/2001 ਨੂੰ 21 ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 28 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ। ਕਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆ? ਕੋਵਿਡ ਆ, ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾ ਕੇ ਦੂਜਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਣਾ? ਡਾਕਟਰ ਬੇਦੀ, ਥੋੜਾ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 6 ਤੋਂ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾ ਲਓ ਜੀ। ਸੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਜੇ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਨ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਤੇ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਆਕਸਫੋਰਡ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ, ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਸੌਰੀ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸੀਰਮਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਹੈ ਉਹ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ। ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਡ ਵੈਕਸੀਨ ਜਾਂ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ। ਸੋ ਕਾਰਗਰ ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ? ਦੋਨਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕਾਲਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨਸ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਹਤਿਆਤ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਲੈਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਕੁਐਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ।